بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل كإسرائيل بيتسبوت ودهنوت مقاننتوች አላየህምን ወይም የነሱን ወሬ አላወቅህምን من بعد موسى كموسى በኋላ የነበሩ إذ قالوا لنبي لهم የነሱ ለነበረው ነብይ ባሉ ጊዜ
ابعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله نقص أسنسالن بالله منقد انواقالنا قال هل عسيتم كجلاتهن إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا مواقات قداج بدرقباتشه لعلم مواقات تشالاتهن قالاتو يا نبي قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله من علننا بالله منقد لا نواقا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا كاغروچاچننا كلجوچاچن تبارن وتنسال قالوا فلما كتب عليهم القتال مواقاتو قداج ሲደረግባቸው ጊዜ ግን ተወለው ወደ ኋላ ዞሩ ሸሹ إلا قليلا منهم ከነሱ ጥቂቶቹን አወጣቸዋለሁ استثني قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله በደለኞችን አዋቂ የሆነ ጌታ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ነብያቸው ደግሞ አላቸው አላህ ጣሉትን ለናንተ ንጉስ አርጎ አስነስቷል قالوا ان يكون له الملك علينا እንዴት በእኛ ላይ እሱ ንግስና ይኖረዋል ونحن احق بالملك منه በንግስና ከርሱ ይበልጥ እኛ ተገቢዎች ሆነን ይያለ ولم يؤت سعة من المال ከገንዘብም ስፋትን ያልተሰጠ ሆኖ ይያለ እንዴት እሱ ንጉስ ይሆናል قال ان الله اصطفاه عليكم الله رسول بنانت لاي مرطوتال وزاده بسطة في العلم والجسم بأوقتنا بأكال بقات صفاتن ጨምሮት ይያለ ብልጫ ሰጥቶት ይያለ ማለት والله يؤتي ملكه من يشاء ደግሞ الله ንግስናው ለሻው ሰው ነው የሚሰጠው والله واسع عليم الله ችሮታው ሰፊ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت የንግስናው ምልክት ለናንተ ሳጥኑ መምጣቱ ነው فيه سكينة من ربكم ከጌታችሁ በኩል መረጋጋት በውስጡ ያለ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون የሙሳ ቤተሰቦችና የሃሩን ቤተሰቦችም ከተውት ነገር ቅርስ ቅሪት ውስጡ ያለ ሆኖ ይመጣል تحمله الملائكة ملائكة ተሸክማ ታመጣዋለች ይሄ ነው ምልክቱ ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ነታማኞች ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ ለናንተ ተአምር አለ ይላል እስቲ እነዚህን አንቀጾች እንመልከትና ደግሞ እንቀጥላለን የተወሰኑትን ባለፈው አይተናቸዋል ለማንኛውም ለማያያዝ ያህል መለስ ብዬ ማየቱ ይበጅ ይሆናል እንደምታውቁት ጣሉት በበኒ እስራኤል መሐከል የነበረ ታዋቂ ንጉስ ነው ወደዚህ የሉበት ሁኔታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከስሩ እየነገረን ያለው በኒ እስራኤል በታሪካቸው በርካታ ነብዮች በመካከላቸው ተልከዋል ኩለማ ሀለከ ነብዩን خلفه ነብይ አንድ ነብይ በሞተ ቁጥር ሌላ ነብይ ይተካል በሐዲስ እንደመጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء ነብዮች ነበሩ የሚመሯቸው እና በአንድ ወቅት ላይ በዘመኑ የነበረው ነብይ የዲኑን አስተምህሮት ኃላፊነት አላህ ሰጥቶት ያስተማረ ያለ በኒ እስራኤል በአጎራባች ሀያላን ህዝቦች አካባቢያቸው ተወሮ ከፍተኛ የሆነ ጭቆና በደል ይደርስባቸው ነበር ያን ጊዜ ወደ አላህ ነብይ በመምጣት አንተ የአላህ ነብይ ሆይ እኛ ይሄ በደል በዝቶብናል ሴቶቻችን እየተማረኩ ልጆቻችን እየተሸጡ ወንዶቻችን እየተገደሉ ዕቃ ሆነን እየተንገላታን ያለነው ይሄ ነገር ደግሞ በወንጀላችን ሰበብ ነው የሚሆነው ወደ አላህ እንመለሳለን ለደረሰብን በደልም ቢሆን በአላህ መንገድ እንዋጋለን ስለዚህ ንጉስ መሪ ያስፈልገናልና በርሶ በአላህ ነብይ አማካኝነት መሪ እንዲሰየምልን እንሻለን ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله በአላህ መንገድ እንዋጋለን ለኢዕላኢ ከሊመት الله قالونا ያን ነብይ ጠየቁት ማለት ነው ያ ነብይ ማን ነበር የተለያየ አባባል ነው ሕዝቂል ነው የሚለው በብዛት በተፍሲር ኪታቦች ላይ ይገኛል ሌላም የተባለ አለ المهم الله سبحانه وتعالى በቁርአን ላይ ያ ነብይ ማን እንደሆነ አልነገረንም اذ قالوا لنبي لهم በነኪራን ያመጣው አንድ ነብይ ነበራቸው ለነብያቸው አሉ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ያ ነብይ ደግሞ የነዚህን ሰዎች የሞራል ደካማነትና ውስጣቸውን ያውቅ ነበር ደካማነታቸውን ስለሚያውቅ ጠበቅ ያለ ነገር ቢመጣና ጂሃድ ይመጣ ኖሮ ሁሉ ሰው እንደሚመኘው ሁሉ ትዛዙ ግዳጅ ቢሆን የሚሸሽ ከመሐከላቸው እንደሚኖር ያውቃል ደግሞ እንደልማዳችሁ هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا አሏቸው እኔ ተፈራላችሁ ተሸሻላችሁ ብዬ ስጋቱ አለኝ ከአላህ ፍቃድ ጠይቄ መሊክ እንዲሰየምላችሁ ማድረግ ይቻላል ግን እናንተኑ ማመን ግን መተማመን ይከብደኛልና እንዴት ነው ሲሏቸው አሁን እኮ አንዋጋም ምንልበት አንዳችን ሰበብ የለም ማለት በስቷል በደሉ وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ካገሮቻችን ተባረናል ካገር አገር የለ
እንኖራለን እንዱ ቤተሰቦቻችንን ይዘን ደሞ እንኖራለን እንዳንል ልጆቻችንን ላይ ከልጆቻችን ተፈናቅለናል በባርነት በጭቆና ስር ነው ያሉት ከዚህ የባሰ ምን ይመጣልና ነው ሰው ለእንዲህ አይነት ነገር ያልታገለ መቼ ይታገላል እንግዲህ ጠንካራ ሞራል እንዳላቸውና ምሬት እንዳለባቸው ገለጹ ማለት ነው ማለት አላህ ነው ቃቲለ في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال ያን ጊዜ እንግዲህ የአላህ ነብይ ዱዓ አደረጉ ከአላህ በኩል እነኚህ ሰዎች እንዲዋጉ ፍቃድ ከፍቃድም አልፎ ግዳጅ መጣ መሪም ተሰየመ ተወለው የዛን ጊዜ ሸሹ አሉ ኢላ قليلا منهم ትንሽ ብቻ ሲቀሩ ይላል የሚቀጥሉት አንቀጾች የበለጠ ያብራራዋል والله عليم بالظالمين الله ዛሊሞችን ያውቃቸዋል ስለዚህ ለዛሊሞች ድልና ስኬትን አይሰጣቸው وقال لهم نبيهم ከዛ በኋላ ነብያቸው አላቸው ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا الله طالوትን ንጉስ አርጎ ሾሞላችኋል አላቸው طالوت ابن قيش ابن أفيل ابن صارو ابن تحورة ابن أفيح ابن أنيس ابن بنيامين ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم زراچو ወደ ነብዩ الله إبراهيم የሚገባ መሪ ናቸው ግዳጁ መጣ ጣሊህ ተሰየመ ሰዎቹ ግን ማዕነውያቸው ወደቀ ወረደ የታዘዙትን በመስራት ፋንታ መሪው ላይ ትችት መሰንዘር ጀመሩ قالوا ان يكون له الملك علينا እንዴት ነው ደሞ ጣሉት በእኛ ላይ ንግስና የሚኖረው አሉ ጣሉት የተመረጠበት ሁለት መስፈርት አለው አንደኛው ዕውቀት አለው ዕውቀት ደግሞ ለመሪነት የሚያበቃ ትልቅ ነገር ነው ወመይኡት الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ሌላው ደግሞ ጦር ለመምራት የአካል ብቃትም ነበር ቁመተ ዘርጋጋ ሰውነቱ ወፍራም ብርቱ በዛም ላይ ደግሞ ጠንካራ ቀልብ ያለውና ደፋር ነበር ይባላል ጀግና ነው ለዛች ሰዓት ያን ህዝብ ለመምራት ብቃት ነበር እዛን ሰበብ ነው እንግዲህ አላህ ነው ይላከው ደግሞ አላህ ነው ጣሉትን የሰየመላቸው ان الله قد بعث لكم ያ ነብይ በራሳቸው ተነስተው ያረጉት አይደል ነገር ግን ጣሉት ከዚህ ከአካልና ከዕውቀት ብቃት ባሻገር ዘሩ ሲታይ ከንጉስ ቤተሰብ አልነበር በእስራኤል መካከል ዝም ብሎ የንግስና ቤተሰብ የሚባል ነበር እንደገና ሀብትም አልነበረውም ቆዳ ፋቂ ነበር ይባላል ተራ ከብታርቢና ገበሬ ነው እንደውም ወደ ነብዩላህ ወደ ነብዩ የሄደበት ሰበብ ራሱ አያጠፋው እየፈለገ ነው ግረ መንገዱን ያገለለው ብለው ነው የተፍሲር ሰዎች የሚናገሩት አላሁ አዕለም ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ምን አሉ አና يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال ሰፊ ሀብት የለውም ንጉስ ለመሆን ደግሞ ሀብት ያስፈልጋል ወጪዎች ስላሉት አሉ በዛ ላይ ደግሞ ከሱ የተሻለ ለንግስና ብቁ የሆኑ ሰዎች አሉ ونحن احق بالملك منه አሉ አሁን እኮ ገሌ ይሻላል የሚባልበት ጊዜ አልፏል አላህ ነው የመረጠው ይሄንን ሰው መቀበል ብቻ ነው ያላችሁ አሏቸው ان الله اصطفاه عليكم አንድ ምክንያት ይሄ ነው አላህ መርጦታል ሁለተኛ ደግሞ ዛደሁ በስጠተን ስፋትን ተጨማሪ ሰጥቶታል ከናንተ የበለጠ የዕውቀት ስፋት አለው የአካል ብቃት አለው እንደገና ንግስና የሚባለው ነገር ሰው ነው ዝግጁ ነኝ ብቁ ነኝ ስላለ ሳይሆን አላህ ነው የሚሰጠው قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كانت الذهب ውስጥ አንስቶ አላህ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያስቀምጠዋል አንዱ ሰው ጌታችን ሆይ የንግስና ባለቤት የሆንከው ንግስናን ለፈለከው ትሰጣለህ وتنزع الملك ይላል ደግሞ ትመነጭቃለህ ማለት ቅምት አንዴ ሰው ስልጣን ከያዘ በኋላ መልቀቅ ይከብደዋል የግድ ፈልቀቆ ነው የሚነጠቀው እንጂ ስለዚህ ትኡቲ እንዳለው ተأخذ አላለም تنزع الملك ነው የሚል وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ይሄ ብቃት ካለው አላህ ከመረጠው መቀበል እንጂ አስተያየት መስጠቱ ቦታ የለውም ማለቸው ማለት ነው በመቀኝነት ነው ይሄንን ያሉት والله واسع الله ችሮታው ሰፊ ነው ካልታሰበ ቦታ የተፈጠረን ሰው ያልተጠበቀ ቦታ ላይ ያደርሰዋል ዓሊም አዋቂ ነው በመየስተحق الملك ከአላህ በኩል የተመረጠማ ከሆነ ምልክት እንፈልጋለን አሉ ምልክት እንሻለን እንግዲያውማ ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت የንግስናው ምልክት ሳጥኑ ይመጣላችኋል ተውራትና የተለያዩ የሙሳ እና የሃሩን ቅርሶች ያሉበት ሳጥን ነበር በነብዩላህ ሙሳ ጊዜ ጀምሮ ነብዮች ሲወራረሱትና ሲቀባበሉት የነበረ ነው ይባላል ተውራት የመጀመሪያው ኮፒ ወረደባቸው ተጻፈባቸው ሰሌዳዎች ስብርባሪ ሩዳዱ من الواح التوراة ውስጡ ነበር የሙሳ ዘንግም ነበረች ይባላል والله اعلم ብቻ ቅሪት እንዳለ የተናገረው ቁርአን አሳሩ ሙሳ መላእክቶች በሰማይና በምድር መካከል በህዋ ላይ ተሸክመውት ይመጣሉ ተحمله الملائكه ይሄ ግልጽ የሆነ ተአምር ነው እንግዲህ ሳጥን ተሸካሚው ሳይታይ ራሱ መጥቶ አንጃቦ እንደገና በሰራዊቱ መካከል ውፍ ብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ በእናንተ ልቦና ውስጥ መረጋጋት ይመጣል فيه سكينة من ربكم አላቸው
إن في ذلك لآية لكم إن سوك الله بكل سلم الشارو يمتطرطروا ካላችሁ እዚህ ታምራለ إن كنتم مؤمنين አማኞች ከሆናችሁ ይሄ ነው እንግዲህ ጣሉት ኃላፊነቱን ተረከበ ሳጥኑን መጣ ጦሩን አዘጋጀ አስታጠቀ አሰለጠነ ለዘመቻውም ተነሱ ብሎ ከተታወጀ ቀጠሉ ማለት ነው ጠላቶቻቸውን አጎራባች ፍልስጤም ላይ የነበሩ ሙሽሪኮችን ሊዋጉ ማለት فلما فصل طالوت بالجنود طالوت ሰራዊቱን ይዞ የወጣ ጊዜ خرج ማለት ነው فصل قال إن الله مبتليكم بنهر الله بجرت ይፈትናችኋል فمن شرب منه فليس مني ከዚያ ጅረት ላይ የጠጣ ሰው የኔ አካል አይደለም ማለት ومن لم يطعمه ያልተመገበው ደግሞ ያንን ውሃ فإنه مني እርሱ የኔ ሰው ነው إلا من اغترف غرفة بيده በእጁ ዝጋኝ የዘገነ ሰው ብቻ ሲቀር ከሸሪቡ እንዱ በእጁ ብቻ ለጉሮሮ ማርጠቢያ ያክል የጠጣ ምንም አይደለም እስከሚጠግብ ከጠጣ ግን የኔ አይደለም ማለታቸው إلا قليلا منهم ከነሱም ጥቂቶች ሲቀሩ የቀምሱት ሁሉ ራሱ ይፈረከረካሉ ማለት አለና መመሪያ ሰጠ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ارسلنا كالسجار ينبروا طعمانيوش وانزون سيشاقروا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده جالوت الناس راوتون لمواقاتنا عاكموا يلنم لتارقنهم النواق قال الذين يظنون أنهم ملاق الله النزياك الله قار مجمعني تاتشون رقتين يهونوا طوالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سنتتكيت جماعة وچالوا በርካታ ስብስብን ያሸነፉ በአላህ ፈቃድ እኛ በቁጥር ብዛት አናምንምና እንቀጥላለን والله مع الصابرين الله ከታጋሾች ጋር ነው አሉ ማለት فصل ማለት خرج ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ጣሉት ህዝቡን ክተት አውጆ ወደ ጦር ቦታው ሲሻገር ማከላቸው ጅረት ነበር ያ ጅረት የዮርዳኖስ ጅረት ተብሎ የሚታወቀው ነው ይላሉ والله اعلم በዮርዳኖስና በፍልስጤም መካከል ያለ ጅረት ነው ከኢብኑ አባስ እንደተወራው ነህሩ ሸሪዓ ተብሎ ይጠራል በዛ ጅረት ነው መቼም ምንሻገረው መንገዳችን መተላለፊያው ያ ነው ምራቁን ለማርጠብ ወይም ጉሮሮውን ለማርጠብ ካልሆነ በስተቀር እስከሚጠግብ ድረስ መጠጣት ለማንም አይፈቀድም የጠናበት ሰው ነው እሱም ከኔ ሰራዊት መካከል ከዛ ጅረት ላይ የሚጠጣ ሰው ካለ እኔ ጋራ ሊዘምት አይችልም እሺ ብለው ተከተሉ እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ ግን ከውሃው መታቀብ አልቻሉም ይሄ እንደ ፈተና ነበር ደካሞችና ጠንካራ ሙእሚኖችን አላህ ሊለይበት ያደረገው ይሄ የማይረባው ቁጥር ብቻ የሚያባዛው እዛው መቅረቱ ነበር ኸይሩ ማለት አላህ በፈለገበት ያበጥራል ያችን ውሃ ግጥም አርገው የጠጡ ሰዎች እዛው ቦታ ላይ ሲደርሱ ፍርሃት ለቀቀባቸው ከልቦናቸው የነበረ ጀግንነት ተኖ ጠፋ ለመሆኑ አንተ ጃሉትን እንዋጋለን ብለህ እዚህ ድረስ ያመጣህን ምን አቅም አለንና ነው እሱ ጋር ለመዋጋትኛ ላፋቀጥ اليوم بجالوت وجنوده እኛ ጃሉትና ሰራዊቱን ለመዋጋት አቅም የለንም ቁጥራቸው ብዙ ኃይላቸው ጠንካራ መሪያቸው ጃሉት እኛ አንችለውም ጣሉት በጣም ወደ አላህ ተضرع አድርጎ ተወኩልን ስንቅ አድርጎ ድል የሚገኘው በኢማንና አላህን ተወኩል በማድረግና ሰበብ በማድረስ እንጂ በቁጥር ብዛት አይደለም ብሎ የሚከተሉትን ፍላጎት ያላቸውን ሙእሚናን ቀሰቀሰ ከዛ እነዛ ቁጥራቸው አናሳ ግን ጠንካራ የነበሩ ሰዎች እኛ እስከ መጨረሻው ካንተ ጋር እንሄዳለን ደሞም እናሸንፋለን በቁጥር ብዛት አይደለምና كم من فئة قليلة في عددها ضعيفة في عددها مستندة إلى ربها غلبت فئة كثيرة من الرجال ቁጥራቸው አናሳ አቅማቸው ደካማ ዝግጅታቸው ውስን ግን በጌታቸው የተመኩ ጥቂት ሰዎች በቁጥር ብዙ ስንቅና ትጥቅ ደግሞ በቂ ያላቸው ሰዎችን ስንት ያሸነፉአሉ والله مع الصابرين صبر ያስፈልጋል እንግዲህ አላህ ደግሞ ከሳቢሮች ጋር ነው ያለው እኛም እንታገሳለን ብለው ተነሱ ሄደውም እዛ ጦር ሜዳ ላይ ፊት ለፊታቸው ትልቁን ጠላታቸውን ጃሉትን ለመግጠም ተዘጋጁ ولما برزوا لجالوت وجنوده لجالوتنا لسراويتو بتايواچو غزي مؤمنوچو ማለት قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ጌታችን ሆይ በእኛ ላይ صبرህን አንባባ አርከፍከፍብና وثبت اقدامنا እግሮቻችንንም አጽናልን ከቆመበት ቦታ ወደ ኋላ እንዳያፈገፉ وانصرنا على القوم الكافرين ከሃዲያን ወገኖችም ላይ እርዳታህን ለግሰን ብለው ዱዓ አደረጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው እንዳ
ጃሉት የበድር ዘመቻ ዕለት አብሯቸው የነበሩት 310 ምናምን ነበሩ 313 ገደማ ናቸው ዒደተ አስሐብ ጣሉት ይላል የጣሉት ወገኖችን ጣሉት ጋር የነበሩትን ሰዎች ሙእሚኖችን ጠንካራዎችን ብዛት የሚሆን ነው ስለዚህ ከዛ ሁሉ 300 ምናምን ሰው ብቻ ነው አብሮት የነበረው فهزموه ማለት አሸነፏቸው باذنillah በአላህ ፍቃድ وقتل داوود جالوت ዳውድም ጃሉትን ገደሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የዳውድ ስም ተነሳ ማለት ነው وآتاه الله الملك والحكمة الله ንግስናና ጥበብንም ሰጠው وعلمه مما يشاء ሊያስተምረው ከሚፈልገው ነገርም ማስተማረው አለ ዳውድ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ሰዎችን ከፊሎቻቸውን በከፊሎች አላህ ባይመክት ኖሮ لفسدت الارض ምድር ራሷ ትበላሽ ነበር ولكن الله ذو فضل على العالمين ነገር ግን አላህ በዓለማት ላይ የችሮታ ባለቤት ነው ይላል መሪዎች በሰዎች ላይ ተሰይመው ዛሊሙን ቅጣቱን እንዲያገኝ መዝሉሙ ደግሞ ሐቁን እንዲያገኝ ባያደርጉ ኖሮ መሬት ላይ ሰላም ኖሮ ሰው መኖር አይችልም ነበር لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ማለት ይሄ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጂሃድ في سبيل الله ባይኖር ማለት ነው ولذلك جاء في الاثر السلطان ظل الله في ارضه اگر መሪ በአላህ ምድር ላይ የአላህ ጥላ ነው وقال امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران الله በመሪዎች አማካኝነት ይመክታል በቁርአን የማይመከት አላህን ፍራ ተብሎ ጀነት ተነግሮት የማይመለስ ሰው ለህግ ግን ተይዞ ይዳኛል ማለት ነው المهم እነኚህ ሰዎች ሙእሚኖቹ እነዛን ጣዖታውያን ለማሸነፍ ቻሉ فهزموهم باذن الله 310 كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدم ያልኳችሁ ነብዩ አሉ ነው መስል እጭን አስተካክሉልኝ ሰሃቦች ነገሩኝ ይላል براء بن عازب ልጅ ነበርና እሱ ممن شهد بدرا انهم كانوا عده اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 11 و300 ምናምን ነበር قال البراء والله لا والله ما جاوز النهر معه الا مؤمن ማንም ከያችን ባህር አልተሻገራትም ከሱ ጋር ከሙእሚን በስተቀር አሁን ለጣሉት ማን ነው ለጃሉት እነዚህ ሙእሚኖች ተዘጋጁለት ጃሉት በጣም እንደዚሁ እንደ ጣሉት በጣም ረጅም ጉልበተኛ ጀግና ጀብደኛ ነበር ይባላል ሰራዊቱ ደግሞ ሳርቅጠል የመሰለ ሰራዊት አዘጋጅቷል እነኚህን ሙእሚኖች ቁጥራቸው ማናሳ ሆኖ ከማዶ ሳያቸው እነዚህ ደግሞ ምን ሊያረጉ ነው የመጡት እያለ ይፎክር ነበር አለ በድሮ ጊዜ እንግዲህ ጦርነት ፊት ለፊት ስለሆነ ጦርነቱ በትክክል ከመጀመሩ በፊት ጀግኖች እየተፏከሩ መጀመሪያ ይገጣጠማሉ ያንን ለማድረግ ብቅ ብሎ ጃሉት የካፊሮቹ መሪ እናቱ ልታጣው የፈለገ ሞቶ መሬት ላይ መውደቅ የሻ መጥቶ እኔን ይግጠመኝ እያለ ይፎክር ነበር ያን ጊዜ ብቅ ብሎ እሱን የሚጋጠመው ጠፋ ሁሉም ፈሩ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ጃሉትን የገደለ ልጄን እድረዋለሁ አለ የሚሉት ጣሉት ማለት በዛን ጊዜ ይሄ ሽልማትና የንግስናው አካል መሆኑን አላጓጓቸውም ፈሩ እነዛም ራሳቸው ማለት ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም ያን ጊዜ ገና ወጣት ናቸው እንደውም ዘማቾች ሲዘብቱ ወላጃቸው ከኛ ጋር መዝመት የለብህም አንተ እዚሁ ቅር ብሎ ቢላቸው ምን ቢብሎ ነበር ወጥቶት ይባላል እኔ ነኝ የምገለው በማለት በድፍረት ፈቃ ቆይ እስቲ አንተ አይደለህም ገና ልጅ ነህ ብሎ ወደ ኋላ ሳቸውን ለማስቀረት ይሞክርም አለሁኝ እኔ ብሎ የደፈረገት ሳቸው ብቻ ነበሩ በወንጭፍ ከርቀት ድንጋይ ሲወረውሩበት አናቱ ላይ አሳረፏትና ጃሉት ተገነደሰ እሱ ሲወድቅ እንግዲህ መሪው ከወደቀ አንድ ሰራዊት አለቀለት ኩፋሮቹም ሰበታት ነው ሸሹ ሙእሚኖቹ ስኬት አስመዝግበው ተመለሱ ጃሉት የመራውን ያህል መርቶ ከዛ በኋላ እንግዲህ ንግስናው ወደ ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም መጣ ማለት ነው وقتل داوود جالوت ዳውድ ጃሉትን መግደሉን ቁርአን ራሱ በግልጽ ተናግሯል አገዳደሉን ዝርዝሩን ባያስቀጥ وآتاه الله الملك والحكمة الله ሁለት ነገር ሰጠው ለዳውድ ንግስናን ሰጠው ጥበብንም ሰጠው ይላል وعلمه مما يشاء እሱ ከፈለገው ማስተማረው አላህ ሁሉን ዕውቀት ያስተማረው ሰው የለም ሁሉን ዕውቀት የሚያውቅ አላህ ብቻ ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈለገውን ያህል ለሰው ይለግሳል ማለት ነው وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ሰው ዕውቀት የትም ቢሆን የት ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله ሰዎችን ከፊሎቻቸውን በከፊል ባይመክት ኖሮ لفسدت الارض ምድር ትበላሽ ነበር ولكن الله ذو فضل الله የችሮታ ባለቤት ነውና ነው ይሄንን ያሳካውና በዳውድ ጃሉት እንዲሞት አድርጎ ለሙእሚኖች ድልን እየሰጣቸው ማለት ነው تلك آيات الله እነዚህ የአላህ አናቅጾች ናቸው አሁን እየተነበቡልህ ያሉት نتلوها عليك بالحق በትክክል ባንተ ላይ እናነባቸው
እንልካቸዋለን ኢነከ ለሚነል ሙርሰሊን አንተም ከመልእክተኞች ነህ ይላል። ኢሳው ተቀላል ባለመልኩ ይሄ ነው። እዚህ ቦታ ላይ የተወሩ እስራኤልያቶች ውስጥ ገብተን እንተንትን ብንል በጣም ረጅም ናቸው። ግን ከቁርአን ጋራ ብዙ ከውጭ መጥቶ ቂሳዎችን መጨመር አያስደስተኝምና ወደ ቀጣዮቹ አያዎች እንሸጋገራለን። تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الذي ملكتنيوج كفيلوچاچون بكفيلوچ ላይ አብልጠናቸዋል منهم من كلم الله ከነሱ መካከል አላህ ያናገራቸው አሉ ورفع بعضهم درجات ከፊሎችን ደግሞ በማዕረጎች ከፍ አድርጓቸዋል وآتينا عيسى ابن مريم البينات ለመርየም ልጅ ኢሳ ተአምራትን ሰጥተናል ወአየድናሁ بروح القدس በተቀደሰው መንፈስም አበርትተነዋል ወለው ሻአ አላህ ቢሻኑሮ መቅተተለ الذين من بعدهم ከነሱ በኋላ የነበሩት ሰዎች ባልተዋጉ ነበር من بعد ما جاءتهم البينات ግልጽ ተአምራት ወይም ደግሞ አናቅጾች ከመጡላቸው በኋላ ولكن اختلفوا ነገር ግን ተጋጩ منهم من آمن ከነሱ መካከል ያመነ አለ ومنهم من كفر ከነሱ የካደ አለ ወለው ሻአ አላሁ መቅተተሉ አላህ ቢሻኑሮ አይዋጉም ነበር ولكن الله يفعل ما يريد ነገር ግን አላህ የሚሻውን ያደርጋል تلك الرسل እነዚያ መልእክተኞች እስካሁን ታሪካቸው የተነገሩ በርካታ መልእክተኞች አሉ እነ ነብዩላህ ኢብራሂም እነ ሙሳ እነ ዳውድ ስማቸው ያልተጠቀሰም ደግሞ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا የሚለው በአጠቃላይ በቁርአን ውስጥ ተጠቀሱ በጣም መልእክተኞች ደግሞ አሉ ሌሎች فضلنا بعضهم على بعض ከፊሎችን በከፊሎች አባልጠናል አላህ خلقون አባላልጦ ነው የፈጠረው حتى አንቢያዎች አንዱ ካንዱ ይበልጣል كما قال تعالى في سورة الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا كفيل نبيوچن بكفيلوچ لا بالطنال لداود دمو زبورن سطان إله ورفع بعضهم درجات كفيلوچن دمو ببزو معركات كف አድርጓቸዋል الله سبحانه وتعالى ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሊተ الإسراء ወደ ሰማይ ግብዣ የተደረገላቸው ጊዜ አንቢያዎችን በተለያየ ሰማይ ላይ አግኝተዋቸዋል አንደኛው ላይ ያገኙታል ሁለተኛው ላይ ያገኙታል ሶስተኛው ላይ ያገኙታል እስከ ሰባተኛ ወይም ስድስተኛው ድረስ እንደዚህ ነበር የሚያዩት እና ይሄ ደረጃት ነው ለነሱ ማለት ነው ይላሉ ታዲያ አንቢያዎች የሚበላለጡ ከሆነ አንድ ሐዲስ አለ في صحيح البخاري ያለ ሐዲስ ሙስሊምም ውስጥ ያለ ነው አና አቢ ሁረይራ ሁለት ሙስሊሞች በመዲና ላይ ሁለት ሰዎች ተጣሉ አንዱ ሙስሊም ነው አንዱ ይሁዲ ነው ይሁዲው እየማለ والذي اصطفى موسى على العالمين موسان بعالمات ላይ በመረጠው አላህ ይሆነብኛል ሙስሊሙ ከዚህ ንግግሩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝቅ ማድረግ እንደፈለገ ተረዳ ያን ተገነዘበና እጁን አንስቶ በጥፊ አንድ ጊዜ መታ رفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال اي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اصطفى موسى على العالمين مثله بمحمد ላይ ይበልጣል ማለት ነው መጥፎ አለው ከዛ ያ ይሁዲ እንግዲህ በደል ተፈጸመብኝ ብሎ ፍትህ ሊያገኝ የሚችለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መሆኑን ስለሚያውቅ እየገሰገሰ መጣ ያ አበል ቃሲም ይሄ ያንተ ተከታይ በደለኝ ብሎ ከሰሰ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
በሰዓቱ የሰጡትን ፍርድ ሰጥተዋል ግን አሁን የፈለኳት እቺ ሳትሆን ኢብኑ ከሲርም የተከሷት لا تفضلوني على الانبياء በሌሎች ነብዮች ላይ እኔን አታብልጡ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ሰዎች ሁሉ የቂያማ ማለት ይደነግጣሉ ወይም ራሳቸውን ይስታሉ የመጀመሪያ አመባንነው እኔ ሆናለሁኝ ግን ስነሳ فأجد موسى باطشا بقائمة العرش የአርሽን ምሰሶ ይዞ አገኘዋለሁ ሙሳ ቀድሞ ተነስቷል ማለት فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصعقه طور ከኔ በፊት ሙሳ ተነስቶ ይሁን ወይም ጡሩ ሲና ላይ የደነገጠው فصعق ሙሳ ደንግጧል እንደሚለው ያ በዛችሁ ይበቃል ተብሎ ይሁን አላወቅኩም ግን ቀድሞኛ አገኘዋለሁ فلا تفضلوني على الانبياء وفي روايه فلا تفاضلوا لا تفضلوا بين الانبياء عليه حديثنا አሁን የቀራነው አያ ደግሞ فضلنا بعضهم على بعض የሚለው እንዴት ነው የምናስማማው የሚል ጥያቄ አነሳሉ ሌላም ሐዲስ አለ صحيح البخاري ያለ ሐዲስ ነው لا تفضلوني على يونس بن متى الى ከዩኑስ ነን አታብልጡኝ ይላል ዩኑስ ወደ አሳ ነባሪ ሆድ ወደ ባህር ገባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ወደ አርሽ ግብዣ ተደረገላቸው ስለዚህ የት ይገናኛል እሱ ይበልጣል አትበሉዋል ይሄ ማለት ምንድነው ብልጫ መኖሩ እየታወቀ እኩል አይደለም ኡሉል ዐዝም አንደኛ ደረጃ ናቸው ከዛም አንቢያዎች ራሳቸው ይበላልጣሉ እዚህ ላይ የሰጡት መልስ አንድ ለሶስት መልሶችን አስቀምጠዋል አንደኛ ካና هذا قبل ان يعلم بالتفضيل አንቢያዎች እንደሚበላለጡ ሳይነገራቸው በፊት ነው የተናገሩት የሚልበስ ነው ሁለተኛው ደግሞ انه قاله من باب الهضم والتواضع ለትህትናና ራሳቸውን ዝቅ ለማድረግ ነው ይበልጣሉ ላለ ማለት ነው ይላሉት ሶስተኛው መልስ ምንድነው አይ ይሄ አይደለም በጭቅጭቅ ጊዜ እገሌ ይበልጣል ማለት ሌላውን ነብይ ዝቅ ማድረግ ስለሚሆን ይሁዲውና ሙስሊሙ በተጋጩ ጊዜ የነበረው ፍላን አፍضل ሲሉ አንዱን ከፍ ሲያረጉ ሌላውን ደግሞ ዝቅ አርጎ ማየት አላህን ነብይ ዝቅ አርጎ ማየት እንዳይመጣ ተብሎ ነው አራተኛ መልስ لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية በራሳቸው ሐሳብና በወገንተኝነት አታባልጡ ከአላህ በኩል የመጣ ደሊል ሳይኖር ማለት ነው አምስተኛው መልስ وهو الافضل احسن መስለኝ ليس التفضيل اليكم ማበላለጥ የናንተ ስልጣን አይደለም አላህ فضلنا على እንጂ እናንተ ገሌ ከገሌ ይበልጣል ብላችሁ መናገር አትችሉ ይሄ በወህይ ላይ ተንተርሶ ነው መሆን ያለበት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ መልሱ ማለት ነው فضلنا بعضهم على بعض ሸውካኒ ደግሞ እንዳሉት ይበላለጣሉ ግን ምን ኩል ወጅህ ማለት አይደለም አንዱ ካንዱ በሆነ ነገር ሊበልጥ ይችላል ግን በሌላ ነገር ደግሞ ሊበለጥ ይችላል ስለዚህ ሙፋደላው ንስቢ ነው አንጻራዊ ነው والله اعلم ቁርአኑ صريح ነው ተናግሯል وآتينا عيسى ابن مريم البينات ለመርየም ልጅ ዒሳ በይናትን ሰጥተናል الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء به بني إسرائيل ወደ በኒ እስራኤል ይዞ የመጣው መልእክት ከአላህ በኩል የሆነ ትክክለኛ መሆኑን የሚያረጋግጡ አያሌ ተአምራቶችን ሰጥተነዋል የአላህ ባሪያና የአላህ መልእክተኛ መሆኑን የሚገልጽ ማለት ወአየድናሁ بروح القدس ቅዱስ በሆነው መንፈስ አበረታነው ማለት ጅብሪል ነው روح القدس የሚባለው قل نزله روح القدس من ربك እንደሚለው እሱ ደግሞ ለነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም ልክ እንደ ጓደኛ ጧት ማታ ይገናኝ ነበር ይመጣ ነበር አብሯቸውም ይንቀሳቀስ ነበር ይላሉ والله اعلم المهم ድጋፍ ሰጪ አድርጎት ነበር ማለት ጅብሪል ወለው ሻአ አላሁ ያ ሁሉ ሆኖ ትልቅ ነብይና ባለ ተአምር ሆኖ ይያለ የሳቸው ተከታይን የሚሉት ተፋጅተዋል ከፊሉ ጋራ ተጋድሏል ለምን ሆነ አላህ ሽቶታል ሱነተ ተዳፉዕ የማይቀር ነገር ነው ይሄ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ጦርነት የቀረበት ዘመን የለም አንዱ ካንዱ ጋራ መገፋፋትና አንዱን መመከት ያለ ነገር እንጂ አላህ ቢሻኖሮ በይናት ከመጣላቸው በኋላ የበኒ የእስራኤል ቤተሰብ የሆኑ ህዝቦች መፋጀትና መዋጋት እርስ በርሳቸው አልነበረባቸው ለዛ ያበቃቸው ግን እختلፉ ተጋጩ ወህዩን ተተው በይናቱን ተተው ቡነያት الطريق የማይረቡ ነገሮችን በመከተላቸው ሰበብ ነው فمنهم من آمن እነሱ መካከል አምኖ በትክክለኛው መንገድ ዒሳን ተከተላለ ومنهم من كفر የከፈረም አለ ولو شاء الله ما اقتتلوا الله ቢሻኖሮ አይዋጉም ነበር بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره الله ፍርድና የአላህ ውሳኔ ተላልፎበት የተከሰተ ነገር ነው ولكن الله يفعل ما يريد الله يشاءون ያደርጋል ተቀርቷል ያንኑ አንቀጽ يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتوا سووشوي أنفقوا مما رزقناكم إنياك لقسناتوا شساي مسؤوتوا لقسوا من قبل أن يأتي يوم عندك أنك ممتاتوا بفيت لا بيع فيه شياج للبت ولا خلة ولا جنة للبت ولا شفاعة الشماغاينة ويمدموا أستراكنة للبت كان كممتاتوا بفيت زاري صدق والكافرون هم الظالمون فهاديان أن السنات بدلنيو እንግዲህ ከላይ ያስተማረ ያለው ስለ ጂሃድ ነው በአብዛኛው ስለዚህ
ጂሃድ ደግሞ ቢልማል ወልነፍስ ነው መሆን ያለበት በገንዘብም በህይወትም ነው ለዚህ ነው ቀጥሮ አንፍቁ ሚለውን ያመጣው ማለት ነው في سبيل الخير ጥሩ በሆነ መንገድ ሁሉ ለነገ ንግድ የሌለበት ከወዳጅ እርዳታና ድጋፍ ማግኘት የሌለበት እንደገና ደግሞ በአስታራቂና በሽማግሌ ማለፍ የማይቻልበት ለሆነው ቀን ስንቅ የሚሆናችሁን ዛሬ ሰደቃ ያዙ ይላል ሰደቃ ስጡ ይላል من قبل ايات يوم هو يوم القيامه لا بيع فيه አንድ ሰው ራሱን መግዛት አይችልም ገንዘብ ከፍሎ ራሱን ማዳን ማለት ነው لا يباع احد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ገንዘብ ኑሮት ራሱ መክፈል ቢችል ولو جاء بملء الارض ذهبا ተድርን የሞላ ወርቅ እንኳን ይዞ ቢመጣ ወይ ደግሞ ወዳጅ አለኝ ገሌጋ በጣም ቅርብም ስላለኝ እሱ ይረዳኛል ተብሎ አይታሰብም ይዛል فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون በቀንዱ የተነፋ ጊዜ ይዛለት መሐከላቸው ዝምድና የለም መጠያየቅም የለም ይላል ولا شفاعه ولا تنفعهم شفاعه الشافعي የሸምጋዮች ሽምግልና ያስታራቂዎች አስታራቂነት የማጠቅምባት ቀን ከመምጣቷ በፊት والكافرون هم الظالمون ማን ነው በደለኛ ማን ነው ግፈኛ ካላችሁ ከሃዲያን ራሳቸው ናቸው لا ظالم اظلم ممن وافى الله يومئذ كافر ይዛለት ከሃዲው ነው رب العالمين ፊት ከቀረበ ሰው የበለጠ ራሱን የበደለ ማንንም የለም ይላል አላህ ራሳችንን ከመበደልና የአላህን ሐቅ ከማግደል ይጠብቀን نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى وأن يهدي قلوبنا إلى الإيمان به وطاعته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك